आज पारादीपर जगन्नाथ मंदिर आसी आम देखा पाचे जो 10 अवतार कथा आज टी आलोचना रखा कि प्रथम अवतार हूँ मत्स्य अवतार जे प्रभु स्वयं नारायण अवतार जे मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह वामन परशुराम तत्सहित राम बलराम बुद्ध एवं कल्की आज आम कल्की विषय वस्तु रखा जे एक कलिजुग समय प्रभु कल्की किपरि 12 हाथ खंडा धरी अश्वरे आसबे मेल्छ संहार करी एक कलिर अंत घटाई सत्यर परिप्रकाश करेंगे से विषय रे आमे आसंतु पूजकों सह विषयटी कथा ये कली काल रे आमे मालिका वर्णित किछि पंचसखांक बाणी अछि जे कलिर अंत समय आसी जाउछि ए कलिर अंत समय रे प्रभु स्वयं नारायण जे कल्की रूपे अवतार नहीं आसबे किपरि मेल्छ संहार करी आमको एक कली रूप पार करेंगे से विषय टी कहबे आज्ञा। हिंदू संस्कृति वर्तमान सारा पृथ्वी प्रायतः पालन हो चली वर्तमान रथयात्रा 63 देश प्रचार प्रसार हो 63टा देश प्रचार प्रसार हो सारा पृथ्वी बर्तमान भगवत जो सनातन धर्म प्रचार प्रसार हो ऋग्वेद ठू आरंभ कर सामवेद अथर्ववेद माने जो आम जो जितक वेद रहा चतुर्वेद ये सब जिन बर्तमान प्रमाणित हो जाऊँ राम जन्मभूमि अच्छी अयोध्या अच्छी कृष्ण जन्मभूमि अच्छी माने वृंदावन एगुड़ा सब अच्छी सहित आम गुजरात कृष्ण जो समुद्र भितर जो द्वारिका नगरी तार प्रमाण मिलते गोदी बर्तमान जाए गुड़ा पकड़ा आम समझे देखीचे सेतुबंध अच्छी कौन ना सब जिन बर्तमान पुंखानुपुंख तदंत हो प्रमाणित हो गला सब सत्य किंतु कली जुग विषय रे आम वर्तमान रे अच्छे आज्ञा टे वर्तमान जुग कथा आलोचना रखा वर्तमान सब जिन आम जमी प्रत्येक दिन आम देखुचे सूर्योदय सूर्य प्रथम उदय हमें शेष जाए अस्त हमें पुणी दिन पूर्व दिगरे उदय हमें पुणी अस्त जाती माने अर्थ आमको बुझे दिखाई जी जन्म है तारी अंत हम आम देखुचे सबुदिन सूर्य को जी जन्म है सी अंत हम तेणु जो जुग जन्म है से जुगर अंत हम एमती सत्य जुग अंत होता द्वापर जुग त्रेता जुग अंतर होता द्वापर जुग अंत होता है कली चली कलिर अंत समय आसी जाइए कलिर अंत समय आसी जाइए से तो पृथ्वी चारिआड बर्तमान प्रचार प्रसार जोर सोर चलला कौ जगार बर्तमान भारत को सम्मान मिलूँ कहीं माने कली शेष हो जाए सत्यर समय आसूची से बर्तमान भारत को सम्मान मिलला सारा पृथ्वी को बर्तमान भारत निर्देशन दौर आगू अधिक अधिक दे चलो एवं समस्ते साउदी अरब मक्का मदीना रे बर्तमान कीर्तन कीर्तन ता सहित साउदी अरब आमर वेद महाभारत रामायण शिक्षा दिया पिला आम हिंदू सभ्यतार थी आम पिला जी आगुरी पढ़ा होता रामायण एम सब देखा एवं आम जो विदेशी मानकर कल्चर को आम देश आपण आम संस्कृति बहिष्कार कर सारी किंतु से आम संस्कृति के आपणाऊँच तेणु एवं आम आम संस्कृति की केमी आहरी आगू आगू नवा ता बाबद आम संस्कृति केमी बहुल प्रचार प्रसार हम ता बाबद आम समस्ते आम ओडिया माने जगन्नाथ संस्कृति चारिआडे पृथ्वी प्रचार प्रसार है तेणु आम ओडिया माने आम संस्कृति प्रचार प्रसार करने दरकार कारण यह सत्य कहीं 10 अवतार माने कौन माने जिते आम सब असुविधा भितर पड़ुचे आमको कहीं ना कहीं सजेसन दौर आम देखुचे जीवन में ना सेमती आम संसार को जिते आम माने भीतर को पशि जाऊे असुविधा भीतर को पशि जाऊे से कहीं जुग पुरुष निश्चित आसती एवं आम समाज को रामकृष्ण आकार जो 10 अवतार लोक मैंने आसी आगुरी एवं निश्चित से कल्की रूप से आसिक आम समाज को नूतन संस्कार दे आम समाज को केवल भारत नुहे सारा पृथ्वी को श्रेष्ठ ज्ञान दे सारा पृथ्वी में केमी धर्मर स्थापन हम से समय आसीगला धीरे धीरे यार प्रभाव बढ़ुची
ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଣିବା ଆମ ଦେଖାନ୍ତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ଏହି ସମୟର ମଣିଷ ଆମ ସମୟରେ ଏଇଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଳିର ଅନ୍ତ କଥା ଯୋଉ ଆମେ ରଖୁଥିଲେ, କଳିର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅବତାର ନେଇ ଆସିବେ କଳ୍କି ପୁରୁଷ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଳ୍କି ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆସିବେ ହାତରେ ଯୋଉ ଖଡ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସେ କଣ ମାନେ କଣ ବିନାଶ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, AI ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା କହୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଆସିଯିବ, ସେଇ ଯୁଗପୁରୁଷ ଆସି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇବେ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଇବେ। ଆମକୁ ସଠିକ ସଚେତନ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇ ଗୁଣର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଠିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ ଏବଂ କଳ୍କିର ମାନେ ଶେଷ ହେଇ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାହିଁକିନା ବିନା ସତ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛେ, ଏମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମେ କଣ ଆମକୁ ଆମ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ? ରାମ କଣ କରିଥିଲେ? ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ହବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଶ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଖରେ ରଖିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ନ କରିବାକୁ ଯାଇ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଦେଶ, ଆମେ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛୁ। ଏଗୁଡା ସବୁ କି କଥା? ଆମେ ତ କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ ହବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ବଡ ହବା, ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ ଆମକୁ ସେଇଆ କରିବା ଦରକାର? ନାଇଁ ନା। ତା ଆମ ପିଲାମାନେ କାଲି ସକାଳେ ବଡ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କରିବା ଦରକାର? ନାଇଁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସଠିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ରାମ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନଗମନ କଲେ ପିତା ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାଇ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେ ପତ୍ନୀ ହରଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକିରି 3ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭୋଗିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କଣ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୁଗପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାହା ଆସିଥିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ କଳିକାଳରେ ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ସେଇଆ ଦେଖୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦଶ ଅବତାର ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହିଁ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ସମାଜକୁ ସଠିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସମାଜରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରେମ ସବୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ 7ଟା ଗୁଣ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ରହିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଠିକ ରଖିବା ସହିତ ଦେଶକୁ ରଖିବା ସହିତ ସାରା ସରକାରକୁ ଏ ବାତାବରଣ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଏବେ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ରାମ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଦେବଭୂମି ହେଉଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ, ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେବଭୂମିରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଭାରତକୁ ହିଁ, ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାଇନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଲାଣି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଉଠି? ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଦଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭାରତ ହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଭାଷାଠୁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ। ଭାରତୀୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ଭାରତକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଭାରତରୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ଫରେନର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ତକ୍ଷଶିଳା ନାଳନ୍ଦା ଆମର ପ୍ରମାଣ, ତକ୍ଷଶିଳା ନାଳନ୍ଦା ତାର ପ୍ରମାଣ। ତକ୍ଷଶିଳା ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା 120 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ 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 ଥିଲା। ଭାରତ ହିଁ ଦେବଭୂମି, ଭାରତରେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତରେ ତାହା ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା। ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କିଏ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଆମ ଏଇ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନାଁର ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନର ମାନେ ନିଜ ନାଁର ପ୍ରଚାର କରି ଲଗଉଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆମର ସେଇଟା ନଥିଲା। ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇଏ ବାତାବରଣ ନେଇକି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ସାରା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କାରଣ ସେଇଆ ନହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତା ଶାନ୍ତି ଏଟା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ବିନା ବୁଝାମଣାରେ ବିନା ବାତଚିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଳିକଜିଆ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କଳିର ଅନ୍ତ ପରେ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଆମକୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ସମୟ ନ ଆସିଲେ ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ, ସମୟ ନ ଆସିଲେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳେ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସମୟ ନ ଆସିଲେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଏବେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯାହା ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବା। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଏଇ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନବମ ଅବତାର କଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଏଇ ଭାରତରେ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ସବୁ ଏଇ ଭାରତରେ। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତ ଆମରି ଭାରତର, ଆମରି ସଂସ୍କୃତିର, ଆମରି ଦେଶର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ସିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମରି ହିଁ ସିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାତାବରଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନେ କି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ନୀତିଦିନ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଉନେ କି? ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ଯୁଗ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ନୁହଁ କି? ଆମର ଯେମିତି 10 ଅବତାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ତ ଠିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ବେଦ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆମ ଯୁବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଠିକ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିବା କଥା ତ ଠିକ୍, ତେଣୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ଭଗବାନ, କାହିଁକିନା ଆମରି ଦେଶର ଲୋକ ସେଇମାନେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଆମରି ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମରି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଅସୁବିଧା କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସିନା ନବମ ଅବତାରରେ ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ ଦେଶରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ହେଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁନେ, କେମିତି 10 ଅବତାର ଭିତରେ ତ ରଖିଛେ, ପୂଜା କରୁନେ। ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ସେ। ପୂଜା ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ, ଯିଏ ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ସଭ୍ୟତା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନେ, ଜୈନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନେ, କାହାରିକି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଙ୍କରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ଦେଇ ଚାଲିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ଧର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମରି ଦେଶ ହିଁ ତ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ସବୁ ଆମରି ଭାରତରେ, ଏବଂ ଆମରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୋଉ ଦେଶ ଅଛି ଯିଏ ଭାରତଠାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି? ନାହିଁ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେଶ ହଉଛି ଆମ ଭାରତ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ସଭ୍ୟତା ଆମର ଚଳନି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯାହା ଧାରଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ। ଯାହା ଧାରଣ କରାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ତ ସନାତନ ଯାହା ଥିଲା ଅଛି ରହିବ। ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି ସାଇନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେକର ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଲ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାହା ହବ। ସେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛି। ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ।
ଆଉ କିଛି କଥା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଅତୀତରେ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ଯେମିତି କି କହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋପର୍ନିକସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମର ମତ ରଖିଥିଲେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ସେ ସମୟରେ କିଛି ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା 2025 ମସିହା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଏକ ମଣିଷକୁ ଛୁଁ ନାହିଁ ये गोटे बड़ विडंबनार विषय किपरि आम देश आगु उन्नति सब जिन पचर कारण कही सूर्य चारिपटे पृथ्वी विज्ञान अनुसार आम स्कूल कॉलेज पढ़ी मुझे पढ़ी तुम पढ़ी किंतु वास्तव में ताहा नुहे वास्तव में कोपर्निकस कही ना वास्तव में आम भारतीय मुनि ऋषि मैंने ग्रहण करके आगुरी कही सुनठू आरंभ कर जहाँ जहाँ जिन केवल भारत सृष्टि एम लिखाई जो आम जो वेदर जो लिखाई ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुस्थ शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु एटा आज नुहे आज के 18,000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी थिला वेदर उल्लेख अच्छी तेणु सरस्वती नदी आज माने आकलन करा 18,000 वर्ष पूर्व हुए तो कम हो पारे जदि भी 18,000 वर्ष है 18,000 वर्ष पूर्व वेद उल्लेख लिखाई से मंत्र उल्लेख है तेणु नवग्रह को आम भारतीय मुनि ऋषि मैंने स्वीकार करते से अनुसार तो नवग्रह आम कोणार्क सूर्य मंदिर द्वारा नवग्रह आम पूजा पाई आसुच्च कहीं आदिम काल ଏବେ କଣ ସାହି ତ 1819 ମସିହା ବିକାଶ ପାଇଲେ କଥା ଆମର ତ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛେ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମରି କଥାକୁ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ଆମ କଥାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି नहीं सत्य ताहा तो सत्य किंतु जदियो एटा को आमे मान्यता दबा किंतु प्रकृत रे देखा जाउची वर्तमान किछि कांश रे आमे भाईचारा नेकिरी आमे संपर्क जोड़िकी जो चलिबा को चेष्टा करूचे हिंदू राष्ट्र गठन करबा को चेष्टा करूचे एही हिंदू सभ्यता मध्य रे मध्य छुआ अछुआ भेदभाव जोटा रही जाइतिला किछि अतीत समय रे ता वर्तमान लोक माननको बुझी माने लोक माने तो बुझी पारु नांती आमे तो बुझिबु कोन से विषय कि ना हमर शिक्षा व्यवस्था भितरे सेमानकर रीतिनीति सब पसी साड़ी छी हां निश्चित वर्तमान हमर शिक्षा व्यवस्था बदलिबा बहुत जरूरी हमर जो पूर्वपुरुष जो गुरुकुल शिक्षा दिया जाउतिला सेही शिक्षा व्यवस्था हम शिक्षा व्यवस्था भितर पसिबा निहाती जरूरी आमे तांको पाश्चात्य प्रभाव रे भूल जिनिस करूचे आमे सेमाने तांगर बापा नाही मां नाही केही नाही आम सनातन सभ्यता सेया करिनी सेमाने जो तांको स्त्री माने जाहाकू बाहंती काहाकू 2 मास काहाकू 6 मास काहाकू वर्षे काहाकू 5 वर्ष तापरे स्वामी गोटा जगह स्त्री गोटा जगह छुआ गोटा जगह माँ गोटा जगह बापा गोटा जगह केही तांकर किंतु आम सभ्यता कौन करमर माने जौगिक परिवार रखिला केवल आम केवल बाप माँ नुहे आमर भाई बंधु कुटुंब बापा माँ जेजे जेजेमा ठू आरंभ कर बड़ा बापा दादा ठू आरंभ कर विराट बड़ परिवार को नहीं आम रखिचे यौथ परिवार बर्तमान नहीं आज्ञा भूल आम करें कथा अनुसार आम भूल करुचे जो आम भर बर्तमान एकता ना शांति ना कि कहीं ना आमको स्नेह श्रद्धा दबाई कहीं ना कहीं आम स्नेह श्रद्धा हर बसीचे आमको आम गुरु गुरुजन मान स्नेह प्रेम आम भक्ति करवा से आम आशीर्वाद करेंगे आम कथा मानवा से आमको स्नेह करेंगे ये जिनिस कहीं ये जिनिस को आम हर बसिकी दुख माने भीतर रही कौन द्वितीय कथा हूँ कौन देखुना आम पिला बर्तमान आम कथा मानवा ना कहीं ना ता पचर एकमात्र कारण हूँ कौन ना आमर जो माने पूर्व जो थिला आमको आम गुरुजन माने जहाँ कहे मानवाई बाध्य होते किंतु आम समय एगुड़ा सब परिवर्तन कौन ना आम आम पिला परिवर्तन देले जी कहला तुम तो निश्चित कह न कहीकि आसिक मानी आ द्वारा कौन है ना कहीं आम कई जन मैंने निशाग्रस्त हो आम समाज मुरबी माने से पिला माने कहू ना कहीं कहूना ता द्वारा आम पिला कहीं कहूना तेणु समस्त पिला माने सुसंस्कार कुसंस्कार आड़ को पशि जाऊँ आम सब देखुचे प्रतिवाद न कर
ସଠିକ ଜିନିଷ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରିବାରୁ ଆମ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସାରିଲା ନାଇଁ ହେଇସାରିନି, ଆଜ୍ଞା। କେତେ କାଂଶରେ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। କଣ କଲେ ବଦଳି କଣ କରିବା ମାନେ ଆମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ମାନେ କଣ ନା ମାନେ ହଉଛି ଆମ ସଭ୍ୟତା ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ସଭ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଶାନ୍ତି କଣ, ଖୁସି କଣ, ସ୍ନେହ କଣ, ପ୍ରେମ କଣ, ଭଲ ପାଇବା କଣ, କର୍ମ କଣ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଏ ବାବଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସମାଜକୁ, ଦେଶକୁ, ଇଏ ଠିକ ରହିଲେ ସାରା ସଂସାର ଠିକ ରହିଯିବ। ଏସବୁ ବଦଳିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମାଜରେ ଅନେକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅନେକ ମାନେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସମାଜ ଭିତରକୁ, ଭାରତୀୟ ଭିତରକୁ, ଓଡିଶା ଭିତରକୁ ଅନେକ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆସି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ, କୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ଭୁଲ, କୋଉଟା ଠିକ ନୁହେଁ, କୋଉଟା କରିବା ଦରକାର, କୋଉଟା ନ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ସହଜ କରେଇଦେଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବୁଝି ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନା ଏଇ କଥା ଦେଖିଲ, ମନେକର ତମର ପରିବାର ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ତମ ପରିବାରରେ ତମ ନିଜ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ। ତମେ କରୁଛ କାମ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୁଁ କରୁଛି କାମ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ପରିବାର ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ କିଏ? ମୋ ପରିବାର କି ଆଉ କାହା ପରିବାର କି? କେବଳ ତମରି ପରିବାର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛେ କିଏ ନା ଆମରି ପରିବାର ହିଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାନେ କଣ ନା ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ପରିବାରର ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟା ପ୍ରକାର କହୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟା ପ୍ରକାର କହୁଛି ସେଇ କଥାକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ମୁଁ କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ତୁ ଭୁଲ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଭୁଲ। କଳିର ପ୍ରବେଶ ଆଜ୍ଞା ପରିବାରରେ କରି ଯାଇଛି ନା। କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି।